Good morning, students. In previous lecture, we have seen magnetic effect of electric current. An electric current produces a magnetic field around it. The moving charge in the conducting wire is a source of magnetic field. And the direction of the magnetic field produced by the current is the direction in which the north pole of the magnetic needle is deflected. Hence, from the experimental observations, we can conclude that at any point near the current carrying conductor, the magnetic field is perpendicular to the length of the conductor and the line joining the conductor and the given point. We learn experiments about magnetic effect of a current. Then we learn right hand thumb rule. Imagine that you have held a current carrying straight conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of the current. Then turn your fingers around the conductor. The direction of the fingers is the direction of the magnetic lines of force produced by the current. Then we learn experiment about magnetic field produced by current through a circular loop of a conducting wire. Then today, magnetic field due to a current in a solenoid. ही जी आकृती आहे ही कायम परीक्षेला विचारतात आणि याच्यामध्ये जे चुकण्यासारखी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे ॲरो. जे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सचे जे ॲरो आहेत ते बघा कसे आहेत. तर ते ॲरोची दिशा वरच्या बाजूला सोलोनॉइडच्या आणि खालच्या बाजूच्या या दोन्ही बाजूचे बघा डिरेक्शन्स कसे आहेत ते N to S लाईन्स कशा आहेत त्या N to S आहेत. त्यामुळं दाखवताना त्या पद्धतीने दाखवायचे. जर आपण चुकीच्या दाखवल्या तर आपल्या इथं मार्क्स जाण्याची जास्त शक्यता असते. तसेच बॅटरी म्हणजे आपण जे सेल कनेक्ट केलेले आहेत, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड, सोर्स ऑफ एनर्जी, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा जी चूक होते ती म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये ती चूक होते. म्हणून या ठिकाणी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल हेही तुम्ही बघायचे आहेत. मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ solenoid. When a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops like a spring, it is called solenoid. म्हणजे विद्युतरोधक आवरण असलेली तांब्याची तार घेऊन कुंडलाची जर मालिका तयार केल्यास स्प्रिंगसारखी होते बघा, त्याला आपण काय म्हणतो सोलेनॉइड. किंवा अशी डेफिनेशन आपल्याला करता येऊ शकेल बघा. अ कॉईल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इन्सुलेटेड कॉपर वायर रॅप्ड WRAPPED रॅप्ड म्हणजे गुंडाळणे इन द शेप ऑफ सिलेंडर is called a solenoid. The magnetic field lines in a solenoid through which current is passed, and these lines are similar to that of the lines of a bar magnet. म्हणजे याच्यामधून जर विद्युतधारा जाऊ दिली या नालकुंतलातून तर चुंबकीय बलरेषांची जी संरचना दिसते ही चुंबकीय बलरेषासारखीच तुम्हाला पाहायला मिळते. नालकुंतलामुळे निर्माण होणारे जे चुंबकीय क्षेत्र आहे याचे सर्व गुणधर्म हे चुंबकीय पट्टीसारखेच असतात. बार मॅग्नेट तुम्ही बघितलेलं आहे ना प्रयोगशाळेमध्ये जे असतं त्याच पद्धतीनं याचं सगळं कार्य असतं.
आणि या चुंबकपट्टीमुळे तयार होणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राच्या गुणधर्माप्रमाणेच त्याचेही गुणधर्म असतात. One end of a coil acts as a south pole and the other end as north pole. The solenoid has all the properties of the field produced by a bar magnet. With the help of a solenoid, we can magnetize a piece of rod of a given material. If the rod is hard steel and if the magnetic field is strong enough, a permanent magnet can be produced. Permanent magnets are usually made up of carbon steel, chromium steel, cobalt, tungsten steel, and some alloys. And to such also alloys which are used in industry as Nippermag and Alnico. Nippermag is an alloy of iron, nickel, aluminum and titanium. And Alnico याच्यामध्ये बघा तीन कोणकोणती मूलद्रव्ये आली, अल्युमिनियम, निकेल अँड कोबाल्ट, alloys of 3 elements. Permanent magnets of such alloys are used in microphones, loudspeaker, electric clocks and many other devices like ammeter, voltmeter and speedometer. अशी आपणाला मी जादा माहिती सांगितलेली आहे. अशा पद्धतीने नालकुंतल आपल्याला उपयोगी पडतं. त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता येऊ शकतं. मग त्याचा उपयोग कुठं होतो तेही आपल्याला पुढं बघायचं आहे. फर्स्ट, फोर्स ॲक्टिंग ऑन करंट कॅरिंग कंडक्टर इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. एक्सपेरिमेंट आहे बघा. फ्लेक्सिबल कॉपर वायर घ्यायची, फ्लेक्सिबल तांब्याची लवचिक तार, स्टँड, इलेक्ट्रिक सेल, a horseshoe magnet with a strong magnetic field. Procedure: using the stand, fix the copper wire so that it passes through the poles of the horseshoe magnet as shown in the figure 4.10. आपल्याला नेक्स्ट पेजवर याची आकृती दाखवलेली आहे, त्या पद्धतीने अरेंज केली. बघा एक्सपेरिमेंट कसा दिलेला आहे. whenever a current is not flowing through the wire, it remains straight. बघा याच्यामध्ये जी डायग्राम जी दाखवलेली याच्यावरून आपण माहिती घेऊया. जर मग याच्यावरून काय समजलं बघा आपणाला. इफ द करंट डिरेक्शन इज रिव्हर्स, दॅट इज इट फ्लोज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप एंड, द वायर बेंड्स बट कम्स in the position B. This means that the direction of the force on the wire is perpendicular to both the magnetic field and the direction of the current. म्हणजे वळणाची दिशा बदलली की ती काय होते, तार सुद्धा बेंड सुद्धा अपोजिट दिशेलाच बेंड होते. Here the direction of magnetic field is from N to S, and in this experiment it is noted that whenever current flows through a conductor in the presence of magnetic field, a force is exerted on the conductor. Exerted म्हणजे फोर्स निर्माण करतं, बल वापरलं जातं त्या ठिकाणी, आणि त्यामुळे ते कसे असते बघा. तारेवरील बलाची दिशा ही चुंबकीय क्षेत्राच्या आणि विद्युतधारेच्या दिशांच्या लंब दिशेने आहे. येथे चुंबकाची दिशा आपण एन कडून एस कडे अशी आहे, या प्रयोगावरून समजतं. आणखीन काय दिसून येतं, जेव्हा चुंबकीय क्षेत्रामध्ये विद्युतधारा विद्युत वाहकामधून वाहते तेव्हा त्या वाहकावर बल निर्माण होते, फोर्स एक्झर्ट करते, बल निर्माण करते. and if the magnet is kept reverse, that is its south pole is brought at the position of its north pole and its north pole brought to the position of its south pole, अशा पद्धतीने जर बदल करून आणला तरी सुद्धा आपणाला चुंबकीय क्षेत्र सुद्धा बदललेलं जाणवून येतं. आपणाला लक्षात येतं. आता या प्रयोगावरून आपल्याला काय समजलं बघा.
a force is exerted on the current carrying conductor, the direction of the force depends on both the direction of the current and the direction of the magnetic field. हे या प्रयोगावरून आपल्याला समजलं. चुंबकीय क्षेत्राच्या प्रभावाखाली विद्युतधारा वाहणाऱ्या विद्युत वाहकावर जर बल निर्माण होतं, या बलाची दिशा ही विद्युतधारेची दिशा आणि चुंबकीय क्षेत्राची दिशा या दोन्हीवर अवलंबून असते. लक्षात आलं? त्यासाठी इथं आपणाला हे कसं चुंबकीय बल निर्माण होतं आणि तार कशी बेंड होते ए, बी आणि सी पोझिशनला दाखवलेली आहे. मॅग्नेटिक फील्ड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर गोइंग इनसाइड द पेपर. कागदाला लंब व आत जाणारे चुंबकीय क्षेत्र. याच्यावरच आधारित फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल येतो. फ्लेमिंगचा डाव्या हाताचा नियम. तुम्ही बरोबर चुकता या ठिकाणी. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल पण आहे आणि पुढे तुम्हाला फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल पण आहे. आणि काल आपण बघितला, म्हणजे याच्या आधी जो बघितलेला होता तो कुठला होता? तो म्हणजे सांगा, राईट हँड थंब रूल. आपण काय बघितलेला होता? राईट हँड थंब रूल, उजव्या हाताचा नियम. म्हणजे तो जो पाहिलेला होता उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम, राईट हँड थंब रूल. आणि त्याच्यानंतर आपण आता जो बघणार आहे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल, फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताचा नियम. आणि नंतर जो बघणार आहे तो फ्लेमिंग्स राईट हँड थंब रूल, फ्लेमिंगच्या उजव्या हाताचा नियम. त्यामुळे जम्बलिंग होता कामा नये, कन्फ्यूज व्हायचं नाही, अर्थ नीट समजून घ्यायचा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल बघा आता. In the above experiment, we considered the direction of the electric current and the direction of the magnetic field and found that the direction of the force exerted is perpendicular to both. आपण आत्ता प्रयोगात काय बघितलं की विद्युतधारेची दिशा आणि चुंबकीय क्षेत्राची दिशा यांचा जर विचार केला तर बलाची दिशा या दोन्हीच्या लंब दिशेस आहे. magnetic field and found that the direction of the force exerted is perpendicular to both. There is a simple rule relating these three directions. This rule is called Fleming's left hand rule. बघा, हा स्वतः आपण करू शकतो. आपल्या बोटाची अशी रचना करा. बघा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लेफ्ट हँड थंब, index finger and the middle finger are stretched so as to the perpendicular to each other if the index finger is in the direction of the magnetic field. इंडेक्स फिंगर म्हणजे तर्जनी, पहिलं बोट, हे चुंबकीय क्षेत्राची दिशा दाखवतं. अँड द मिडल फिंगर पॉइंट्स, बघा मधलं जे बोट आहे हे काय दाखवतं? डिरेक्शन ऑफ द करंट, विद्युतधारेची दिशा, हे मधलं बोट दाखवतं. अँड द ऑफ द करंट, देन द डिरेक्शन ऑफ द थंब, द डिरेक्शन ऑफ द थंब इज द डिरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर. अंगठा काय दाखवतो? विद्युत वाहकावरील दिशा. बघा, मी नीट सांगतो तुम्हाला आता मराठीमध्ये, म्हणजे इंग्रजीत लगेच लक्षात येईल कसे शब्द वापरायचे ते. काय बघा, डाव्या हाताचा अंगठा, तर्जनी, तर्जनी म्हणजे पहिलं बोट, मिडल फिंगर म्हणजे मधलं बोट, एकमेकांना लंब राहतील, परपेंडिक्युलर अशी ताठ धरावीत. तर्जनी चुंबकीय क्षेत्राच्या दिशेत असेल, मधलं बोट विद्युतधारेच्या दिशेत असेल, तर अंगठ्याची दिशा ही विद्युत वाहकावरील बलाची दिशा दर्शवते. The left hand thumb, index finger and the middle finger are stretched so as to be perpendicular to each other
If the index finger is in the direction of the magnetic field and the middle finger points in the direction of the current, then the direction of the thumb is the direction of the force on the conductor. Then uses, याचा उपयोग आपण बघणार आहे. इलेक्ट्रिक मोटार. We learned in a previous standard work and energy chapter number 2. आपण जे दुसरं प्रकरण पाहिलेलं होतं, वर्क, ऊर्जा आणि कार्य आणि ऊर्जा, याच्यामध्ये एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन. तुम्हाला माहिती आहे की एनर्जी कॅन बी ट्रान्सफर फ्रॉम वन टाईप टू अनदर, मीन्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. त्याचाच उपयोग इथे केलेला आहे. You also know that energy can change its form. A device changing electric energy into mechanical energy is known as electric motor. इलेक्ट्रिक मोटार म्हणजे काय बघा. आता इथं आकृतीमध्ये म्हणजे आपल्याला चित्र दाखवलेलं आहे बघा. इलेक्ट्रिक मोटर इन डेली यूज. आपल्या घरामध्ये लाईटचा पंप असतो म्हणतो आपण बघा, किंवा मोटार म्हणतो, त्यालाच विद्युत चलित्र म्हणतात. दैनंदिन वापरातलं विद्युत चलित्र दाखवलेलं आहे बघा. विद्युत ऊर्जेचं यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर करणारे यंत्र म्हणजे विद्युत चलित्र. अ डिव्हाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मेकॅनिकल एनर्जी इज नोन ॲज इलेक्ट्रिक मोटार. आणि याच्या विरुद्ध इलेक्ट्रिक जनरेटर येतं. अ डिव्हाइस चेंजिंग मेकॅनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन ॲज इलेक्ट्रिक जनरेटर. ते आपण पुढे बघणार आहे नंतर. आता इलेक्ट्रिक मोटरचा खूप आपणाला उपयोग होतो, म्हणून त्याला बून म्हणजे वरदान म्हटलेलं आहे. अराउंड अस इन आवर डे टू डे लाईफ अँड इलेक्ट्रिक मोटार इज अ बून, BOON, बून म्हणजे वरदान. इट इज यूज इन फॅन्स, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सचर्स, वॉशिंग मशीन्स, कम्प्युटर्स, पंप्स एक्सेट्रा. याच्यामध्ये या इलेक्ट्रिक मोटरचा उपयोग केला जातो. आता उद्याच्या तासाला आपण याचं स्ट्रक्चर आणि कन्स्ट्रक्शन बघणार आहोत. तत्पूर्वी एक तुम्हाला माहिती आहे, इलेक्ट्रिक ईल हा एक मासा आहे की तो सुद्धा इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप करू शकतो. त्याचं नाव आहे इलेक्ट्रिक ईल. म्हणजे या माशाला जर तुम्ही हात लावला तर खरोखर विजेचा धक्का बसतो. कारण या इलेक्ट्रिक ईलच्या पोटातल्या अवयवांच्या 3 जोड्या असतात आणि ज्या इलेक्ट्रिसिटी किंवा विद्युत निर्माण करू शकतात. जवळजवळ 85 म्हणजे 80% भाग त्या व्यापतात शरीराच्या, त्याच्या या पोटाच्या त्या 3 जोड्या असतात. आणि या अवयवामध्ये 5 ते 6,000 इलेक्ट्रोप्लाक नावाचे घटक असतात, जे एकत्रितपणे 860 व्होल्टचा धक्का 2 मिलीसेकंदासाठी देऊ शकतात. एवढा धक्का एखाद्या प्रौढ व्यक्तीसाठी फार मोठा आणि प्राणघातक ठरू शकतो. त्यामुळे इलेक्ट्रिक ईल आपल्या या वैशिष्ट्यांचा वापर करून शिकार करतात. आता हे कुठं आढळतात तर इलेक्ट्रिक ईल प्रामुख्याने दक्षिण अमेझॉन आणि ओरिनोको नद्यांच्या पात्रात आढळतात. हे कुठं आलं? अमेरिकेत. दक्षिण अमेरिकेतील ॲमेझॉन आणि ओरिनोक नद्यांच्या पात्रात आढळतात, आपल्याकडे नाही. त्याचबरोबर ते लहान नद्या, पाणथळ प्रदेश, दलदल, तसेच तळी, सरोवरांच्या तळातील चिखलातही बऱ्याच वेळा आढळतात. प्रौढ ईल अपृष्ठवंशीय प्राणी, उदाहरणार्थ कोळंबी, खेकडे इत्यादी खातातच. त्याचबरोबर उंदरासारखे सस्तन प्राणी आणि मासे यांनाही फस्त करतात. बघा, अशा पद्धतीनं हा मासासुद्धा काय करू शकतो? स्वतःच्या शरीरामध्ये इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप करू शकतो आणि त्याच्याद्वारे तो आपलं भक्ष्य पकडण्यासाठी त्याचा उपयोग करतो. उद्याच्या तासाला आपण कन्स्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आणि वर्किंग बघणार आहोत. सो क्वेश्चन फॉर यू, एक प्रश्न घ्या तुम्हाला. व्हॉट इज अ सोलेनॉइड? What is a solenoid? Compare, question mark झाला. What is a solenoid? Question mark. Compare the magnetic field produced by a solenoid. Compare the magnetic field produced by a solenoid with the magnetic field
with the magnetic field of a bar magnet. Draw neat figures, NEAT, draw neat figures and name various components. Second question, write Fleming's left hand rule. Write Fleming's left hand rule. And third question, ह्याचे फक्त एनर्जी कन्वर्जन लिहायचं आहे. What is electric motor? What is electric motor? विद्युत चलित्र म्हणजे काय? थँक यू.